बाद दे विच देखी जाऊ। अगली हुण जिहड़ी कार्रवाई जी हाँ मैं कहता सी जे किसी भी चैनल ने लाइव करना जी इत्थे स्टेज के कोलों लिंक लिया जा सकता क्योंकि फीड चल रही है। बाई जी तुसी जे कोई नाम वगैरह लिखाउणा जी इधरली साइड के उत्ते लिखा दिओ। मैं नेड़े नेड़े होऊंगा होर तो कुछ नहीं इत्थे ठीक है जी हुण ओके है जी ते बैठणगे काहते तू खड़नगे हाँ ये गल है। आप जी हुण क्योंकि बुलारियां नूं इस स्टेज तो असीं मौका देण जा रहे हैं तो बेनती है कि जिहड़े साइडां ते खड़े आ प्लीज़ सामने आ जाण। थोड़ी देर तक दरियां आ जाणगे फिर आपां दरियां दे उत्ते बैठ जावांगे ते उन्नी देर समूह सज्जणां नूं बेनती है कि तुसीं सामने आ जाओ। पर आ मूहरला जिहड़ा एरिया इत्थे कैमरे चल रहे ने गरेवाल साहब तुसीं किसी नूं कैमरे मूहरे नहीं आउण दिंदे हुंदे हुण आप ही जाने हो इत्थों पासे करा दिओ सारिਆਂ ਨੂੰ ते बेनती है जी क्योंकि ये फीड सारी दूर तक जानी है। तो सब तो पहला क्योंकि इस प्रोग्राम की रूपरेखा बारे दस्सण दे वास्ते सीनियर जर्नलिस्ट बठिंडा प्रैस क्लब के आगू बाई बखतौर ढिल्लों मैं बेनती करदा कि ढिल्लों साहब आउण विस्तार दे विच अज वाली गल है जिहड़ी ओह दस्सण ते फिर उस तो बाद दे विच समय समय दे उत्ते असीं बुलारियां नूं जिहड़ा समां दिंदे रहांगे। एक जरूरी बेनती है जी कि जे कोई भी सज्जण आया किसी भी जथेबंदी वालों आया तो तुसीं इधर साइड के उत्ते संदीप जी बैठे इन्हां नूं तुसीं अपने नाम लिखवा सकते हो। तो इदों गां जिहड़ी भी गल चलनी आ वो इस प्लेटफार्म तो तुहाडे सामने बखतौर सिंह ढिल्लों लैके आउणगे। ढिल्लों साहब जिथे जी बखतौर सिंह ढिल्लों अज दे इस संकेतक रोस मार्च दे विच भाग लैण वास्ते आए सारे दोस्तां मित्रां दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा होया अपनी गल शुरू करदा। असल दे विच कहानी ये है कि सरकारां पहलां भी देखियां ते सरकार ये भी आई है। इस सरकार ते दूजियां सरकारां दा फर्क ये है भी ये सरकार इनकलाब दा जिक्र करके भगत सिंह वर्गी सिर दे उत्ते पग बन के खटखट कलां दे विच जाके सौं चुक के बदलाव दा वादा करके साडे नाल पावर च आई सी ते पंजाब दे लोकां ने पार्टी हले बनी नहीं सी लेकिन पार्टी दे बन तो पहला सरकार बनाती ते 92 सीटां दे के सरकार नूं बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा समर्थन दिता। पर जदों ये सरकार आ गई तो सरकार ने आके जिहड़े रंग दिखाने शुरू किए वख-वख शोभियां च आए हुए साडे भैण भरावां नूं सारिआं नूं पता है। लेकिन जिहड़ी लोकां दी आवाज़ मीडिया प्रति इन्हां दा किहो जिहा बरताव सी ओहदी इक्को मिसाल इन्हां दिनां दे विच जो कुछ साडे नाल होया वापरिआ ओह है। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बादलों की सरकार हुंदी सी उन्हां ने भी बड़ी तेजी दे नाल अपना जिहड़ा सी वरतिया सी हैलीकॉप्टर ते मान साहब उदों कहिंदे हुंदे सीगे कि इन्हां ने जे भोग ते जाना तां भी हैलीकॉप्टर, खेत जाना तां भी हैलीकॉप्टर, दिल्ली जाना तां भी हैलीकॉप्टर, बड़ा ये खुल के कहिंदे हुंदे सी। और जिहड़ा कुछ वो कहिंदे सी उन्हां नूं जो कुछ प्रोवाइड कीता सी वो सोशल मीडिया दे उत्ते जिहड़ा साडे आरटीएस एक्टिविस्ट सी जिन्हां दे विच मानक गोयल साहब तां साडे दरम्यान हाज़री है जिहड़े मुकदमे दे नंबर 1 दे दोषी बनाए गए है। इन्हां ने ते इन्हां वर्गे होर लोकां ने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीती उन्हां नूं प्रोवाइड कीती उहनूं आधार बना के उन्हां नूं क्रिटिसाइज करदे रहे। उस तो बाद आउंदी है कैप्टन दी सरकार। कैप्टन दी सरकार दे विच जे आपां कहिए जो कुछ कैप्टन साहब नाल इन्हां ने कीता, साहब मैं इस करके कहना कि आप ही कहंदे हुंदे सी ये राजा है ते राजे दी जिहड़ी महबूबा बाहरले देश दे विचों आई है उहनूं भी हैलीकॉप्टर चक के उत्थे ले जांदा है। मेरे ख्याल मुताबिक भावें अकालियां दी सरकार सी भावें कांग्रेसियां दी सरकार सी, इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी जिहड़ा कुछ उन्हां ने नहीं सी कीता पत्रकारां दे नाल इस सरकार ने करके दिखाता है। और अफसोस नाल ये कहना पैंदा कि जिस बंदे दे नां दे उत्ते सरकार बनी जिन्हों ये समझा सी कि पंजाब दा पुत्त है ते पंजाब दे लोकां दी गल है अपनी स्किटां दे राहीं अपनी कला दे राहीं करदा है, जिस बंदे नूं इत्थों दा मुख मंत्री समझ के लोग वोटां पाई बैठे सी ਉਹਦੀ बजाए जिहड़ा बंदा इत्थे बैठ के हुक्म जारी करता है वो दिल्ली तो केजरीवाल का एक करिंदा है। तो उस करिंदे ने आके सब तो पहला कुहाड़ा उस भाईचारे दे उठाया जिहदे विच वो आप हुंदा सी, अपने आप नूं पत्रकार कहाउंदा सी। मैनूं नहीं पता भी उन्हें किहो जी पत्रकारी कीती है। जे वो बंदा प्रैस की आज़ादी के उत्ते हमला करन लग जे तो फरमान जारी करता 12 तारीख नूं कि FIR दर्ज कर दिओ तो वो FIR दर्ज होई, जिहदे बारे ये भी जानकारी मिली है कि उस FIR दे बारे
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। IT ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ADGP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ADGP ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ SHO ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਦੀਪ ਮੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ SFS ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ASA ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਵੀਲਪੁਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜੋਬਨ ਲਲਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। SCBC ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਫੜ ਕੇ
ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਟ ਡਾਂਟ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੰਦਰਭ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਪੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, NIA ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੂਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ CM ਹੈ। ਰੀਅਲ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ 353 1 353 2 61 2 ਉਹ ਸੇਮ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਡਰ ਦਾ, ਡਰਾਵੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੀਜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅਰਥ 'ਚ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਆ RTI ਦੀ ਵੀ, RTI ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। RTI ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ RTI ਦੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ RTI ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ?
ਖਾਕਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ, HT ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਸੁਰਖੀ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਵਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਖਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30-31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ RT ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਨੇ ਗੋਇਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਿੰਟੂ ਗਰਸਰੀਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਣਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਤੌਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੋਲ ਦੋ ਮੜਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੋਹਨ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਾਲਜ ਵਤਨ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ, ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਖਿੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੜੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣੇ। ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਉੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ, ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ ਡੌਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਊ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਊ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੀਂ ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਲ ਇੱਕ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਖੌਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਭੂਸ਼ਣ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣਿਕ ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਮਾਣਿਕ ਦੀ, ਮਿੰਟੂ ਬਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਪੜ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਇਕਬਾਲ ਧਮਾਨ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਤਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਾਵੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2022 'ਚ, ਔਰ 42% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਤਾ ਪਈ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੂਟੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਈ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਲਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਨੀ ਬੇਉਮੀਦਗੀ, ਉਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਤਾ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਹ ਵੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਆ। ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ BJP 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ BKU ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਉਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਗਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਹ 2 ਸਬਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ, ਇਹ ਪਰਚੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਸਟਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵਧਾਈ ਤੈਨੂੰ, 1 ਸਟਾਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਪੁਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਪਰਚੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਰੱਖੀ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਆਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਢੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਤਨਦੀਪ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਸ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਲਾਲਚਾਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਹਾਇਤੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਪੁੰਸਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਡਰਪੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟਸ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਇਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ,
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਐਡਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਕਾਊ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BKU ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਧਮਕਾਏ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਰੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਨਾ, ਡਰਨ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਰਹੇਜਾ, ਸੋਨੀਆ ਅਨੇਜਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले मैं सारे पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का। मैं ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ पिछले 4 साल से लड़ रही हूँ। ये मैं इतना बड़ा थब्बा लेके साथ में घूम रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक RTI एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पंजाब में एडवर्टीजमेंट का जो स्कैम था वो एक्सपोज किया था, जिसका रिजल्ट आपको चंडीगढ़ में देखने को मिला। जो साइकिल स्टैंड का जो अभी ठेका गया है, मोहाली में 200 करोड़ का अभी ठेका चढ़ा है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड जो लोकल मोगा के हैं उनके ऊपर इस एक्सपोज की वजह से 4 पर्चे किए गए हैं, जिसमें 420 का पर्चा, 376 का पर्चा, ब्लैकमेलिंग, मनी एक्सटॉर्शन का पर्चा, और अभी रिसेंट एक और पर्चा हुआ है मेरे हस्बैंड के ऊपर 19 अक्टूबर को, जिसमें मेरे हस्बैंड को बोला गया कि ये ब्लैकमेलिंग है, RTI डालना इज अ ब्लैकमेलिंग, जिसमें मेरे हस्बैंड ने, ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जिसमें एक्सपोज हुआ है। जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसने हमारे घर की एंट्री तक बंद कर दी, उसने जुडिशरी तक अप्रोच लगा के हमारे जो केस थे हाई कोर्ट से डिस्पोज ऑफ केस उसमें भी पर्चे करवाए हमारे ऊपर। मैंने कोई भी पोर्टल, चाहे ऑनलाइन जितने भी हैं, DIG, IG, ह्यूमन राइट कमीशन, CM पोर्टल, कहीं को नहीं छोड़ा मैंने कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। आज जाके मेरे को यहाँ मौका मिला अपनी बात को रखने का, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। उस सरकार ने जो किया ना उससे तो मैं इतनी हैरान हूँ, जिस उम्मीद से हमने वोट डाला था उसका उल्टा हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਝੱਬਰ ਜੀ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਰਭ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਥੀਓ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਹੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 92 ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਝੂਠ ਜੋ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸਭਾ ਮੰਨਦੇ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 27 ਦਾ ਡਰ ਆ ਦਿਸ ਗਿਆ ਇਹ ਝਾੜੂ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਭੂਰੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਗਏ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ, BKU ਡਕਾਉਂਦਾ ਧਨੇਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜੀ DMF ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕਾਲੀਆ ਜੀ। BJP ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਏ ਆ SFS ਤੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਬਲਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਜੀ ਆਏ ਆ ASA ਤੋਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਬੀਲਪੁਰ। ਜਸ਼ਨ ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਨੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। RTA 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਤਰਸੇਮ ਦਵਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੇ ਗਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪੇਜ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੇਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਢੀਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪੇਜ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ PA ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਟਿਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੜਾ ਮੌਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ FIR ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਾ ਖਿੜੇ, ਜੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਗਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਬ ਸਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਿਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਹੈ, ਧੌਂਕੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ मैं वैसे रहने वाला जलंधर था, बट मेरी जमपल जी है हरियाणा दी है, तो मैं हिंदी में मैं बात करूंगा तो शायद आप लोगों को इस चीज़ की कोई अगर तकलीफ ना हो। तो जो जर्नलिज्म है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और जो पहले दो पिलर है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उसमें भी डिटोरेशन आई है और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा डिटोरेशन आई है कि कोई मीडिया के एक सेक्शन को गोदी मीडिया बोल देता है, कोई किसी के को कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड है। लेकिन जब भी इतनी डेटोरेशन के बावजूद भी जब भी कभी किसी एक आम आदमी को, एक समाज के किसी भी एक वर्ग को कोई तकलीफ होती है तो वो आज भी मीडिया की तरफ देखता है। तो इसलिए मीडिया का एक इंडिपेंडेंट वॉइस का एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये आप गवर्नमेंट है ये पब्लिक मूवमेंट से बनी थी, लेकिन और इन्होंने एक था कि हम डेमोक्रेसी को बचा के रख रहे हैं, डेमोक्रेसी के हित में खड़े हैं, बट इनका भी जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि जो इनकी सरकार है इलेक्टेड बाय डेमोक्रेसी लेकिन रन विद अ माइंडसेट ऑफ डिक्टेटरशिप। तो जो ये डिक्टेटरशिप का माइंडसेट है इसको जो है लोगों की मूवमेंट ही रोक सकती है। और जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वॉइस बनी है, बहुत बड़ी स्पेस बनी है, इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम आर्टिकल 19.1 की बात करें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसका अगर जी पार्ट करें कि हम अपना प्रोफेशन खुद चुन सकते हैं, तो हम सब ने अपना प्रोफेशन जर्नलिज्म चुना है। और सरकार इसमें 19.2 आर्टिकल ला रही है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर सरकार को लगता है कि जर्नलिस्ट उनकी निंदा ना करें तो उनमें इतने गट्स होने चाहिए कि एक पब्लिक ऑर्डर इशू कर दें, कह दें कि जो भी सरकार की निंदा करेगा हम उसके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। उतनी हिम्मत या तो सरकार रखे, करे। और मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से
ये आप सबको आश्वासन देता हूं कि कोई भी कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट के साथ कहीं भी कोई धक्का होगा, कोई तकलीफ होगी, हम साथ खड़े हैं। हो सकता है कहीं कोई चीज हमसे भी नजरअंदाज हो जाए तो उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो ये आवाज है ये इस तरह ही बढ़ती रहे, क्योंकि जो न्यूक्लियर फिजन है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो एक एटम से स्टार्ट होता है और सरकार ने भी कोशिश करी कि उस एटम को ब्रेक कर दे, लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो ब्रेक करने के बाद वो और जो रिएक्शन पे ही जो है उस चीज को वो आगे बढ़ती ठीक है, तो वो आगे जो है रिएक्शन बढ़ती रहेगी। तो मैं सारे जो ये 10 हमारे साथी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन सबका थैंक्स करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को ना केवल सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे इंडिया में लेके चले गए, क्योंकि पहले शायद बहुत एक थोड़ी पॉपुलेशन को पता था, लोगों को पता था कि हेलीकॉप्टर का क्या इशू है, लेकिन इनकी वजह से ये सबको पता लग गया है। तो मैं इन सबका थैंक्स करता हूं और चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से किसी चीज का भी सपोर्ट है तो हम डेफिनेटली उसमें साथ खड़े हैं। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼। ਭਾਈ ਆ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਏ ਦੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਸੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਰਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ BMW ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤੇ ਬੰਦੇ, ਕਲਪੇ ਬੰਦੇ, ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੁਖਨੇਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਜਿੰਦਰ ਤੱਗੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। CID ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ CID, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ CID। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਕਸੋਨਾ ਦੇ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁੱਚੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ RTIਆਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ PA ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ PA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਵੇਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ED, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ CBI। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਰਮਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਣੀ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਘਰ 'ਚ।
ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਲੋਟ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਡਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਢੀਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੁਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਚਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਬੱਕੜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾਂ ਜੀ ਤਰਕ ਹੈ ਦਲੀਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿੰਟੂ ਭਾਈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ, 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਸਲੀਬਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਫੰਦੇ ਵੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਧੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਨਮੈਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਨਿਕ। ਸੋ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲੌਗਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਟੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲੌਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਚਾ 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਠਿੰਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਰੁਕੇ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਹ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਲਬ 500-600 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੀਟਰ ਦਾ ਜੈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਭਜੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੋਆ ਗਿਆ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਕਢਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਓਥ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ? ਕਿ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖਿਆ, ਦੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ CBI ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ, ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਆ ਠੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਰੋਥਲ ਰਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200-300 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠੇ, 24 ਘੰਟੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਆ ਦੇਖ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਿਸੋਡੀਆ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ हैं। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਆ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੰਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 8-10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਮੋਹਨ ਔਲਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੈਨਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦੇ, ਸਾਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਨਿੱਜਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬੰਦ, 2 ਚੈਨਲ ਬੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਨਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ। ਬਿਜਨਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, 3 ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਜਨੂਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਅਲਫ ਨੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਪਰਚਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ, ਮਾਨੀ ਗੋਲ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ,
ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਾਈਨ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ 3/4/2019 ਨੂੰ। ਲੋਟਸ ਪਾਰਕ, ਟੈਕਸ ਪਾਰਕ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਟਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/4/19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ। ਲਿਆ ਬਦਲੇ ਚ ਕੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੁਟਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਜੋਸ਼ੀ ਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਸੰਖੇਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸੂਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਓਥ ਚੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕੀ ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੜੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੜੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮਾलिक हमें आप पूछने वाले कौन होते हैं। ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀ ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਦੂਜੋਂ ਮੱਖੀ ਵੰਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 27 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਖੇਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਸ਼ਨ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਚਾਹਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਣ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇ ਜੂ ਡਕਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਮੈਂ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ। ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਰ ਨਿੱਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਚੋਰ ਮਾਰਨਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਆ ਚੋਰ ਦੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਆ ਟੇਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤੋ, ਲੜੋ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਚੁਣੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਿਓ? ਸੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਰੜਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਕਚੱਜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸ਼ਕਵੇਂ ਪੁਸ਼ਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿੱਲ, FTA ਜਾਂ ਹੋਰ तमाम ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮੂਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੁਡਨ ਬੁਆਏ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਸ ਸੋਣੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ 3 ਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੱਲ ਹਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸੱਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ 4% ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਵੱਧ ਮਸਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਟੇਕ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਿਓ।
ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਬਦਲਾ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 92 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਪਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਕਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਆਉਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲੀ ਹੋਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ FIR ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ FIR ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੇ ਜੱਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਤੰਕਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨੂੜ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਰੀਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਹੂੰ, ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜਲੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਨਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ F2 ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਦਾਜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਸੀਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਹੱਥ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਪੜ ਕੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਗ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। F2 ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਜੀ,
ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਬਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ NDTV ਖਰੀਦਿਆ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸੋ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਗਊ ਗਧੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਫਿਰ SFS ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬਨ ਲਲਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਲੌਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪਾਵੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੌਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਵਲੌਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਆਹੀ ਵਲੌਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਮੂਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਰਜਿਆ। ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਜਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਧਮਕੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਰਿਓ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਆਓ ਜੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ, ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਡੀ 'ਚ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਬਨ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਸਐਫਐਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਫਿਰ ਏਐਸਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ, ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਝੂਟਾ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਝੂਟਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1158 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਊਗਾ। PSU ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਨੀ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ SFS ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰੇ दारू ਪੀਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਤੇ 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਪੈਗ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੱਬੀਆ ਖੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, YouTube ਤੇ Facebook ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੱਪਣਾਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਹਾੜ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਸੀਂ BBMP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ BBMP RSS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰੋਂ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਸੂਏ ਤਲਵਾੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਲ ਦੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ। ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾ ਦੀ ਕੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾ ਦੀ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DTF ਤੋਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਜੀ, SFS ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ FIR ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। DTF ਤੋਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਵੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 159ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਵੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, 2025 ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸਲ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ RTI ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਡ ਵੇਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 6.5% ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਸਿਖਰਲੇ 1% ਕੋਲ 40% ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਜੋ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਉਹ ਵੀ, ਮਾਨਕ ਗੋਲ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਏ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਐਸਐਫਐਸ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਦਰ ਬੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 50 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਾਨਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਨੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰਿਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੂਝੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SFS ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹੋੜੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਮਾਨਕ ਪਟਿਆਲਾ।
YouTube ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤਰਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਲਈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਕ ਗੋਲ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਨਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਨਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਓ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5-7 ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਬਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਏਐਸਏ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਲਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਆ ਜਾਣ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਲਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਮਾੜੇ। ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ। 50 ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ